श्री सदाराम सेवा समिति गुजरात द्वारा क्षत्रिय ठाकोर समाज शिक्षण रथ 2025 कांकरेजना कंबोई ग्रामजनों द्वारा उमळकाभेर कराયું स्वागत। उत्तर गुजरातना क्षत्रिय समाजनी दीकरीओनी शिक्षणनी चिंता करी श्री सदाराम सेवा समिति संस्था द्वारा सफल करेल काम घाटलोडिया अमदावादना बाबाभाई भरवाड द्वारा 2 करोड़ 51 लाख રૂપિયાનું દાન આપતા કરી હતી પ્રશંસા। પાટણ ખાતે ભારત દેશમાં ન હોય એવી સુપર હાઈટેક કન્યા લાઇબ્રેરી ચાલુ છે। 20 લાખના 5 વર્ષના ભાડાથી દીકરીઓના રહેવા માટે કન્યા હોસ્ટેલ ચાલુ છે। क्षत्रिय ठाकोर समाज पोतानी जग्या खरीदी करेल हवे भव्य कन्या होस्टेलનું निर्माण करवानुं छे। आवो सौ साथे मळी क्षत्रिय ठाकोर समाजनी दीकरीओमां 100% शिक्षण लावीए अने दीकरीओना शिक्षणना कार्यमां खुल्ला हाथे शिक्षण दान करो तो दीकरी भणी गणी ऑफिसर बनशे। सर्वे समाजनी दीकरीओ माटे 25% सीट अनामत राखेल छे। क्षत्रिय ठाकोर समाज शिक्षण रथ 2025 ना कार्यक्रम समय जणाव्युं हतुं। आ प्रसंगे सदाराम सेवा समिति द्वारा क्षत्रिय ठाकोर समाजनी पोतानी जग्या खरीदी करेल छे हवे भव्य कन्या होस्टेलનું निर्माण करवानुं छे होवाथी गाम लोकोने पधारवा आमंत्रण पाठव्युं हतुं। ब्यूरो रिपोर्ट रामजीभाई रायगोर। गरासिया विस्तारवार जिल्लावार तालुकावार अटक અને શાખાથી અલગ અલગ પ્રકારે આ ક્ષત્રિય સમાજ ઓળખાય। तो सामाजिक व्यवहार सामाजिक बंधन लेती देती नो व्यवहार सौ सौनो मौन मोभो मर्यादा गोळ અને વર્ષોથી આપણી જે પરંપરા હેડી આવે છે એ પ્રમાણે કરો, પરંતુ સાથે બેસી અને લાડવા તો આપણે ખાઈ શકીએ, સાથે બેસીને શિક્ષણ તો આપી શકીએ, સાથે બેસીને ગુજરાતની રાજનીતિ તો કરી શકીએ। સદારામ સેવા સમિતિના मुख्य लीडर डेर गामना वतनी और समग्र उत्तर गुजरात में क्षत्रिय समाजना एक भामाशाह तरीके लोकोए बिरदू आप्युं छे। एवा मारा साथी मित्र श्री मंगाजी, वकील श्री वीसी ठाकोर वधारजी, प्रकाश भाई साथे वधारेली आखी टीम। आ कंबोई गामनी पवित्र धरती पर समस्त विस्तार में बधारेला मारा क्षत्रिय समाजना अणमोल मोती जेवा समाजना तमाम वडीलों आगेवानों मारा युवान दोस्तों माताओं और बहनों सौने गणती ठाकोरना जाजा राम राम। अमे सदाराम सेवा समिति गुजरातना माध्यम थी मंगाजी, हूँ, विनेशी झाला सुरसर आ बधा समाजना श्रेष्ठीओ भेगा थई अने एक विचार मूक्यो के वर्तमान समयनी अंदर पहला जे गवर्नमेंटनी भर्तीओ आवती थी ए धोरण 10 और 12 उपर आवती थी, पण सरकारे एमां फेरफार करी अने हवेनी तमाम गवर्नमेंटनी भर्तीओ ग्रेज्युएट आधारित थई गई छे। कम से कम मैक्सिमम ग्रेज्युएटनुं शिक्षण जोईए अने एमां 33% पोलीसमां महिला अनामत छे। शिक्षित युवानो जो तैयारी करे छे भणेला छे एमने खबर हशे दिवाळी पहेला सरस्वती तालुको सिद्धपुर तालुको अने सरस्वती तालुकाना नजीक अमारू कंबोई गाम आवतुं तो कीधुं ए रही ना जवुं जोईए एटले ए अभियान लई अने आजे आपना आ कंबोई गामे अमे बधा पधार्या छीए त्यारे तमे फूलहार करी दीकरीओ द्वारा कुंभ गडुलो माथे लई अने सौए अमारू सन्मान कर्युं ते बदल हृदयना भावथी आपनो खूब खूब आभार मानु छुं। ज्यारे क्षत्रिय समाजनी शिक्षणनी वात आवे त्यारे ज्यारथी अमारा गणजी छेल्ला 30 वर्षथी हुं एमना हाथे छुं, शिक्षणनी खूब चिंता
પણ કોકના કોક જગ્યાએ જો ગ્રહણ લાગી જતો હતો. એટલે જે અભિયાન હતું એ અભિયાન લોબુ ચાલતું નહીં. આજે ફરી એક વખત સદારામ સેવા સમિતિના માધ્યમથી અને સમગ્ર 18 આલમના અંદર જે સદારામ બાપુએ જન્મ લઈ વ્યસન મુક્તિ હોય, શિક્ષણની વાત હોય, કુરિવાજો હોય કે અસમજણ હોય, એવા 18 આલમ 18 સમાજના વચ્ચે એમને ખૂબ સારા વિચારો મૂક્યા છે. ત્યારે એવા અમારા પ્રેરણેતા નવગણજી સાથે આવડું મોટું સમગ્ર ગુજરાતની અંદર શિક્ષણનું કાર્યાલય નીકળ્યા ત્યારે કંઈક ને કંઈક જગ્યાએ થોડી તકલીફો આવતી હોય એટલે અમારી સાથે વારેડાથી વરદાનજી પોતે વકીલ છે અને અમારી સાથે ખૂબ તાલમેલથી અમને સમર્થન કરી રહ્યા છે. ભાઈ બકાજી નાયતાથી ઓધારજી ભગત, સંત શિરોમણી મહાત્માજી, આપ સર્વે કંબોય અને આજુબાજુથી ઓમડીથી પણ વધાર્યા છે વજુબાને અને સમગ્ર સમાજ અને કંબોય ગામના સૌ વડીલો, યુવાનો, માતાઓ, બહેનોને મારા સૌને જય ગુરુદેવ, જય માતાજી. સમગ્ર ક્ષત્રિય સમાજની વાત કરીએ તો શિક્ષણનું ખૂબ ઓછું પ્રમાણ. જો 30-35 વર્ષ પહેલા ક્ષત્રિય સમાજ જાગ્યો હોત અને દીકરા અને દીકરીઓ માટે જો શિક્ષણની વ્યવસ્થા કરી હોત તો આજે તમારા બધાના વચ્ચે તમને ભેગા કરીને અમારે આ વાત મૂકવા માટે આવવું ના પડત. એ તમે બધા સાક્ષી છો. આપણે અન્ય સમાજો જોડેથી કંઈક શીખવા જેવી વાત છે કે ગુજરાત હોય કે ભારત દેશ હોય કે વિશ્વ લેવલ હોય, પાટીદાર સમાજની વાત આવે ત્યારે શિક્ષણ એ પ્રથમ નંબર ઉપર હોય. એમને ખબર હતી કે આવનારો જે યુગ આવવાનો છે શિક્ષણ વગર બિલકુલ ચાલવાનું નથી. એ જ પ્રમાણે ચૌધરી સમાજ એમણે પણ એમના સમાજની ચિંતા કરી અને અર્બુદા જેવું ધામ ઊભું કરી અને શિક્ષણ ક્ષેત્રે ધારો કે 15,000 પોલીસની ભરતી હોય ને તો 5,000 દીકરા અને દીકરીઓ ચૌધરી સમાજમાંથી એ હોય. તમે બધા સાક્ષી છો. એનું કારણ એમનામાં સમજણ આવી, એમને ખબર પડી કે આ સમાજ માટે આવનાર જે યુગ છે શિક્ષણનો યુગ છે અને શિક્ષણ માટે એમને અનેક જગ્યાએ એમના વિસ્તારોમાં શિક્ષણના ધામ ઊભા કર્યા. લાઈવમાં દીકરીઓ માટે લાઇબ્રેરીની વ્યવસ્થા કરી છે. 50 જેટલી દીકરીઓ અત્યારે હાલ એ લાઇબ્રેરીની અંદર ભણી અને જે સરકારની જે ભરતીઓ આવવાની છે એની અંદર ઓફિસર બનવા માટે એ દીકરીઓ તૈયારીઓ કરી રહી છે. એના પછી 50 દીકરીઓ આવતી હતી અને 50 દીકરીઓ આવવાથી એની અંદરથી 10 દીકરીઓ જ્યારે લાઇબ્રેરીની અંદર વચવાવાનું બંધ કર્યું ત્યારે અમને બધાને એમ કે 50 દીકરીઓ આવતી હતી એમાં 10 દીકરીઓ કેમ લાઇબ્રેરીમાં આવતી નથી. ત્યારે ચિંતાનો વિષય તો એમના પરિવાર સુધી પહોંચી એમને પૂછ્યું કે તમે તમારી દીકરીને લાઇબ્રેરીમાં વચવા માટે કેમ નથી મોકલતા. ત્યારે એમને વાત કરી કે અમારે દીકરીઓને ભણાવી છે, અમારે વચવા મોકલવી છે, પણ મહિનાનો જે 5,000 રૂપિયા જે ખર્ચો આવે છે આવવા જવાનો એમાં અમે પહોંચી નથી વળતા. ત્યારે જો કોઈ પણ દીકરી પૈસા માટે જો એના જે ઓફિસરનું જે સપનું હોય, જે સરકારી નોકરીમાં જવાનું સપનું હોય તૂટી જતું હોય ત્યારે ફરી એકવાર બધા મળી અને ચિંતા કરી કે દીકરીઓ માટે પાટણની અંદર જો હોસ્ટેલ બને અને હોસ્ટેલની અંદર રહેવાની વ્યવસ્થા થાય એવું આપણે કંઈક કરવું જોઈએ. ત્યારે સમગ્ર સદારામ સેવા સમિતિ ટીમ મળી અને 84 કેળવા પાટીદારની એક બંધ પડેલી હોસ્ટેલ એની અંદર અમે જે સંચાલન કરતા હતા એમને મળ્યા
અને મળીને વાત કરી કે અમારી દીકરીઓને રહેવાની વ્યવસ્થા કરવી છે, અમારે હોસ્ટેલ બનાવી છે, તો તમે એમને ભાડા આપશો? એમને હા પાડી કે 5 વર્ષના ભાડા પટ્ટા ઉપર તમને અમે આપીશું અને દર વર્ષનું 4 લાખ રૂપિયા ભાડું, એટલે 5 વર્ષના તમે પહેલા પૈસા આપી દો. એક તો આપણા પર વિશ્વાસ કોઈ ના કરે ને પાછું. સાહેબ બધાએ મળી ચિંતા કરી, કોઈને 50,000 ગાડ્યા, કોઈને લાખ રૂપિયા ગાડીને એડવાન્સમાં 20 લાખ રૂપિયા આપીને દીકરીઓને 50 દીકરીઓને રહે એવી વ્યવસ્થા તત્કાલીન ઊભી કરી. એ પછી ફરી એક વખત વિચાર કર્યો કે ભાડાનું એ ભાડાનું 5 વર્ષ પૂરો થાય અને પછી કે હવે ભાઈ તમે જતા રહો. એટલે ફરી એક વખત મનોમંથન કર્યો, ખૂબ વિચાર કર્યો. કીધું પાટણ એટલે સમગ્ર ઉત્તર ગુજરાતનું જે યુનિવર્સિટી આવેલી છે, એ હિંમતનગરમાં યુનિવર્સિટી હોય કે મહેસાણાની અંદર હોય કે તમારા પાલનપુરની અંદર હોય, એ યુનિવર્સિટીની અંદર જો પરીક્ષા કોલેજની ગમે તે પરીક્ષા આપવાનું થાય તો પાટણની અંદર આવવાનું થાય. એમએ બીએડ હોય તો ત્યાં પરીક્ષા પેપર જોવાતો હોય તો એ પણ પાટણ યુનિવર્સિટીમાં જોવાતો હોય. એટલે એક મૂળ મથક કહેવાય પાટણ. તો દીકરીઓને ચિંતા કરી અને હોટલ બંસી કાઠિયાવાડીના બિલકુલ સામે 1000 વાળનો પ્લોટ ત્યાં લઈ અને દીકરીઓનું 7 માળનું બિલ્ડિંગ હોસ્ટેલ બનાવવાનું, એનું 6/11/2025 ના દિવસે એનું ભૂમિપૂજન છે. અને એ ભૂમિપૂજનમાં મારો કંબોઈનો ક્ષત્રિય સમાજ સમગ્ર આવે અને દીકરીઓને આશીર્વાદ આપે એવું આમંત્રણ આપવા માટે તમને બધાને આવ્યા છીએ. આપણા વ્યવહારો જો કરતા હોય ડેર અને કંબોઈનું, અમે તમને દીકરીઓ આપો છો, તમે વડા અને ખારિયા ના બાજુ ચુવાડમાં બધે આપો છો. આપણો જે ગોળ છે બરાબર છે, જો સહીયો નવગણજીનો જો ગોળ છે બરાબર છે. આપણે દીકરીઓના શિક્ષણ માટે એક માંડવે ભેગા થઈ એક થાળીએ જમી અને દીકરીઓની વાત કેમ ના કરી શકીએ? એમાં આપણને શું નડે? આ વડગામની અંદર ભાઈ જિગ્નેશ મેવાણી ચૂંટણી લડવા આવે તો આખો સમાજ બધો એમને પાથરના પોથરે ને ગોદડા પોથરે. જ્યારે શિક્ષણની વાત આવે તો મારે એવું કેવું છે કે સમગ્ર ક્ષત્રિય સમાજ એક થઈ અને દીકરીઓની અંદર વધુમાં વધુ શિક્ષણ આવે. જો દીકરીઓમાં શિક્ષણ આવશે તો દીકરી 2 ઘર તારે, એનું પિતાનું અને જ્યાં એની સાસરીમાં જવાની છે ત્યાં પણ એનું કુળ તારવાની છે. એમનું આવનાર ભવિષ્ય, એમનું આવનાર બાળક પણ શિક્ષિત બનશે. શિક્ષિત બનશે તો 100% સમાજમાં સમજણ આવશે, સમજણ આવશે એટલે 100% પરિવર્તન આવશે. આવી બધી વાતો લઈ ત્યારે 2,35,00,000 ની અંદર 1000 વાળનો પ્લોટ ખરીદી લીધો. 51,000 રૂપિયાને એ વખતે ટોકન ભાડું, ટોકન રીતે એ જગ્યાના ટોકન રૂપે 51,000 રૂપિયા આપ્યા. એ પાર્ટી એવું કીધું કે જો તમારે જગ્યા લેવી હોય તો 2.5 મહિનામાં 2,35,00,000 રૂપિયા આપો તો જગ્યા આપીએ ને આપી નથી. વાયદા કરે એટલે પાછા આપણે કેવું થાય કે 2 વર્ષ થઈ ગયા, હવે તો થાય ચડવે હવે. પણ એને નક્કી કર્યું કે તમે 2.5 મહિનામાં આપતા હોય તો. ત્યારે ગોપાલસિંહ ચિંતા થઈ કે હવે 2.5 મહિનામાં 2,35,00,000 રૂપિયા લાવવા ચોથી. તો એક અમદાવાદની અંદર અમારા બધાના મિત્ર નવગણજીના વિનયસિંહ ઝાલા, મનોજભાઈ ડોક્ટર, અમારા બધાના એક મિત્ર બાબાભાઈ ભરવાડ કરીને ત્યાં અમદાવાદ કાટલોડિયામાં પોતે ભુવાજી છે. અમે એમને ફોન કર્યો કે તમારું કામ છે, અમારે ત્યાં આવવું છે. એટલે કે કશો વાંધો ને આવો. અમે રાતે 11 વાગે તે પહોંચ્યા, બધી વાત કરી. વાત કર્યા પછી આ રીતની દીકરીની હોસ્ટેલ બનાવવા માટે મેં જગ્યા લીધી છે અને તમે જે આપો તે, એક ભુવાજી છો અને તમે દાતા છો, દાનેશ્વરી છો, એટલે અમારી અપેક્ષા તમારા જોડે હોય. એટલે દીકરીઓની વાત આવી ને એટલે દીકરીઓ માટે ખૂબ એનો પ્રેમ ભાવ, ખૂબ લાગણી. એ દીકરીને તો એક દેવી રૂપે માને, જગદંબાનો અવતાર માને. અને એ બધું સૌ પ્રથમ વખત તમે ગુજરાતની અંદર ક્ષત્રિય સમાજની દીકરીઓ માટે હોસ્ટેલ બનાવવા જઈ રહ્યા તો એમાં હું પાછી પાણી ના કરું. તમારી દીકરીઓ માટે 2,51,00,000 રૂપિયા હું દાન આપું છું. ધન્ય છે એ માલધારી સમાજના દીકરાને, એ ભરવાડ સમાજના દીકરાને. ત્યારે વાત કરી કે ભાઈ અમારે 2,35,00,000 ની જરૂર છે, 2,51,00,000 ની જરૂર નથી. આ 16 લાખ રૂપિયા વધારે
અમારે જોઈતા નથી. ત્યારે એને કીધું કે તમે તારીખે એમને જ આપી કે 6/11/2025 ના દિવસે તમે જ્યારે ભૂમિપૂજન કરો ત્યારે સમગ્ર ક્ષત્રિય સમાજને તમે આમંત્રણ આપજો અને આમંત્રણની અંદર મીઠા ચોખાજીના લાડવા જમાડજો અને ક્ષત્રિય સમાજ બધો એક થઈ અને દીકરીઓને આશીર્વાદ આપજો. એટલે અન્ય સમાજ આપી શકતા હોય તો આ તો દીકરીઓનો યજ્ઞ છે. તો આ બધાને હું વિનંતી કરું છું, તમને જે મળે અત્યારે લેવા નથી આવ્યા, પણ એક સંદેશો આપવા માટે આવ્યા છીએ કે ભેદભાવ ભૂલી અને જો સમાજની દીકરીઓને સમાજનું કલ્યાણ કરવું હોય, સમાજ આગળ એને વધારવો હોય, આવનાર સમય ખૂબ ભયંકર સમય આવવાનો છે. શિક્ષણ વગર બિલકુલ ચાલવાનું નથી. તમારા જોડે 500 વીઘા જમીન હશે અને 5 પરિવાર હશે તો એની અંદર આવનાર સમયમાં 400 વીઘા થવાની છે. એમ જમીનો ટૂંકી થવાની છે, પણ જ્યાં શિક્ષણ આવશે ત્યાં જમીનની જરૂર નહીં પડે અને આપમેળે સમાન પ્રગતિના પંથે જવાનો છે. વધુ નહીં કહેતો, તમે બધાએ અમારું સન્માન કર્યું તે બદલ ફરી એકવાર બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર માની મારી વાતને વિરામ આપું છું. બોલો સદારામ બાપુની આભાર.